नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा यूट्यूब चेनल में आप सौनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 11 कॉमर्स में एसपीसीसी बीजू चेप्टर एसपीसीसी विभाग में बीजू चेप्टर कंपनी सेक्रेटरी चाले छे। एसपी विभाग में बीजू चेप्टर है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी में आपणे जोयुं तो पहलू प्रकरण तो सेक्रेटरी अर्थ अने एना प्रकारो। बीजू चेप्टर है कंपनी सेक्रेटरी। एमां आपणे सेक्रेटरीना गुणों अने लायकातो जोया था। सेक्रेटरीना गुण अने लायकात। बीजू छे सेक्रेटरीनी निमणूक अने तेने लगती जोगवाई। ए आपणे जोवानुं छे। सेक्रेटरीनी निमणूक अने तेने लगती जोगवाई। नवी सेक्रेटरीनी निमणूक केवी रीते थाय अने एनी जोगवाई कई कई छे ए जोई। नवी कंपनी धारा 2013 मुजब कंपनी सेक्रेटरी चावीरूप संचालकीय व्यक्ति एटले के की मैनेजरियल पर्सन गणाय छे। नवी कंपनी धारा 2013 एटले के नवी जे कंपनी धारो 2013 में लागू पड्यो एना मुजब की मैनेजरियल पर्सन केएमपी गणाय छे। तेनी निमणूक करती वखते कंपनी धारानी नीचेनी जोगवाईनुं पालन थवुं जोईए। कई कई जोगवाई होय त्यारे कंपनी सेक्रेटरीनी निमणूक थाय छे। तो कि निमणूक अंगेनी जोगवाईओ पेलू छे, जे कंपनीनी भरपाई थयेली मूडी रूपिया 5 करोड़ के तेथी वधु होय त्यां कंपनी सेक्रेटरी निमणूक करवी फरजियात छे। जे कंपनीनी मूडी 5 करोड़ के तेथी वधु होय त्यां फरजियात कंपनी सेक्रेटरीनी निमणूक करवी पड़े। सेक्रेटरी तरीके फक्त जीवंत व्यक्तिनी ज निमणूक थई सके। सेक्रेटरी तरीके फक्त जीवंत व्यक्तिनी ज निमणूक थई सके। भागीदारी पेढ़ी के अन्य संस्था ने सेक्रेटरी तरीके निमणूक न आपी सके। आखी भागीदारी पेढ़ी होय के अन्य संस्था होय के ई सेक्रेटरी तरीके कार्य करे तो ए रीते कार्य न थाय। सेक्रेटरी तरीके फक्त जीवंत व्यक्तिनी ज निमणूक थई सके। जे व्यक्तिनी निमणूक करवानी होय ते व्यक्ति इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियानुं प्रमाणपत्र धरावती होवी जोईए। ए आपणे सेक्रेटरीनी लायकातोमां पहेलो ज पॉइंट हतो के व्यक्ति जे व्यक्ति निमणूक करे ने इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आनुं प्रमाणपत्र होवुं जोईए। ए आपणे सेक्रेटरीनी लायकातमां पहेला ज पॉइंटमां जोयुं हतुं के आ इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीनुं प्रमाणपत्र होवुं जोईए। कंपनी सेक्रेटरी के नादार अस्थिर मगजनी के सगीर व्यक्तिनी निमणूक न थाय। कंपनी सेक्रेटरी के नादार अस्थिर मगजनी के सगीर व्यक्तिनी निमणूक थई सके नहीं। कंपनी सेक्रेटरी के निमणूक करवा माटे संचालक मंडळनी सभामां ठराव पसार करवो जोईए। आ ठरावमां निमणूक अंगेनी शरतो, मेहनताणुं, मेम्बरशीप नंबर होवो जोईए। कंपनी सेक्रेटरीनी निमणूक करवा माटे संचालक मंडळनी सभामां ठराव पसार करवो जोईए अने ठरावमां शुं होय तो के निमणूक अंगेनी शरतो होय, ए कंपनी सेक्रेटरीनुं मेहनताणुं होय अने मेम्बरशीप नंबर के कंपनी सेक्रेटरीनुं मेम्बरशीप जे मेम्बर एने ए मेम्बर बन्यो छे तो एनो नंबर होवो जोईए, मेम्बरशीप नंबर। सेक्रेटरी पासेथी केएमपी एटले के की मैनेजरियल पर्सन तरीके निमावा माटे संमति लेवी पड़े। संमति लेवी पड़े। कंपनी रजिस्टर पासे फॉर्म MGT 14 जेनी साथे संचालक मंडळनो ठराव अने सेक्रेटरी पासेथी केएमपी तरीके लीधेली संमति पत्रक नोंधावવું पड़े। टूंकमां आ कंपनी रजिस्टर पासे आ बे जे फॉर्मनी वात करे छे ए नोंधावવું पड़े। कंपनी रजिस्टर पासे फॉर्म MR1 नी साथे जे व्यक्तिनी निमणूक केएमपी तरीके करी होय एनी संमति अने संचालक मंडळनो ठराव 60 दिवसमां नोंधावવો पड़े। जे संचालक मंडळनी सभामां ठराव पसार कर्यो होय ए ठराव 60 दिवसमां नोंधावવો पड़े अने कंपनी रजिस्टर पासे जे आ बे फॉर्मनी वात करी छे ए नोंधावा पड़े। एटले के सेक्रेटरीनी निमणूक अंगेनी जोगवाईमां निमणूक छे ए नवी कंपनी धारा 2013 मुजब कंपनी सेक्रेटरी चावीरूप संचालकीय व्यक्ति गणाय छे एटले के की मैनेजरियल पर्सन गणाय। नवी कंपनी धारा 2013 मुजब की मैनेजरियल पर्सन गणाय छे कोण? कंपनी सेक्रेटरी अने एने लगती जोगवाईओ आपणे 7 जोई। हवे छे सेक्रेटरीना कार्यो अने फरजो। सेक्रेटरीना कार्यो अने फरजो जोईए आपणे।
સેક્રેટરીના કાર્યો અને ફરજો એમાં પેલું છે ખાનગી કંપની હોય, જાહેર કંપની હોય કે બહુરાષ્ટ્રીય કંપની હોય, ખાનગી કંપની, જાહેર કંપની કે બહુરાષ્ટ્રીય કંપની, એમાં સેક્રેટરીના કાર્યો અને ફરજો અલગ અલગ રીતે હોય છે, જે આપણે જોઈએ. સેક્રેટરીના કાર્યો. કંપની સેક્રેટરીના કાર્યોમાં નીચેના કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે. કાર્યો આ કાયદાની જોગવાઈ તે હેઠળના નિયમ અને કંપનીઓને લાગુ પડતા અન્ય કાયદાઓના પાલન બાબતે સંચાલક મંડળને અહેવાલ આપ્યો. એટલે કે અન્ય કાયદાઓના પાલન બાબતે સંચાલક મંડળને અહેવાલ આપવો. સેક્રેટરીયલ ધોરણનું પાલન કંપની કરે તે જોવું. સેક્રેટરીના કાર્યો શું કે સેક્રેટરીય ધોરણોનું પાલન કંપની કરે તે જોવું. નિયત કરવામાં આવેલ ફરજો બજાવવી, એટલે કે નક્કી કરવામાં આવેલી ફરજો બજાવવી. આ સેક્રેટરીના 3 કાર્યો. હવે છે સેક્રેટરીની ફરજો. નિયત કરેલ ફરજોમાં નીચે પ્રમાણેની ફરજોનો સમાવેશ થાય છે. કઈ કઈ ફરજ છે? તો કે પહેલું, કંપનીના સંચાલકોને તેની ફરજ, સત્તા અને જવાબદારીઓનું માર્ગદર્શન આપવું. સેક્રેટરીની ફરજ શું છે? પહેલો પોઈન્ટ, કંપનીના સંચાલકોને તેમની ફરજો, સત્તા અને જવાબદારીઓનું માર્ગદર્શન આપવું. એટલે કે કંપનીના જે સંચાલકો છે એને એની ફરજો વિશે, સત્તાઓ વિશે અને જવાબદારી વિશે સમજાવવું, માર્ગદર્શન આપવું. સંચાલક મંડળની અને સામાન્ય સભા અંગેનું આયોજન કરવું. સંચાલક મંડળની સભાનું આયોજન કરવું અને સામાન્ય સભા અંગેનું આયોજન કરવું અને તેની સભા નોંધ રાખવી. એટલે કે સભામાં જે બાબતો વિશે ચર્ચા થઈ છે એ સભા નોંધ રાખવી. સંચાલક મંડળ સામાન્ય સભા, સરકાર કે અન્ય સત્તા પાસેથી કંપની ધારાની જોગવાઈ અનુસાર જરૂરી મંજૂરી મેળવવી. સંચાલક મંડળ સામાન્ય સભા કે સરકાર કે અન્ય સત્તા પાસેથી કંપની ધારાની જોગવાઈ અનુસાર જરૂરી મંજૂરી મેળવવી. કંપની ધારા મુજબ અન્ય ફરજો પણ બજાવવી અને તે માટે જુદા જુદા સત્તામંડળો સમક્ષ રજૂઆત કરવી. કંપની ધારા મુજબ અન્ય ફરજો બજાવવી અને તે માટે જુદા જુદા જે સત્તામંડળો હોય, જુદા જુદા સંચાલક મંડળો હોય એની સમક્ષ રજૂઆત કરવી. એટલે કંપની ધારા મુજબ એને અન્ય ફરજ પણ બજાવવાની હોય અને જુદા જુદા સત્તામંડળો સમક્ષ એને અલગ અલગ રજૂઆત પણ કરવાની હોય. કંપનીના ધંધા માટે સંચાલક મંડળને જરૂરી મદદ કરવી. કંપનીનો ધંધો છે એના માટે જરૂરી સંચાલક મંડળ હોય એને મદદ કરવી. કંપનીના સંચાલક મંડળને કંપનીના સુશાસન, ગુડ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ અને શ્રેષ્ઠ કાર્યપ્રણાલી, બેસ્ટ પ્રેક્ટિસ અંગે મદદ અને માર્ગદર્શન આપવું. કંપની ધારામાં અથવા નિયમોમાં જણાવેલ અન્ય ફરજો અદા કરવી. ટૂંકમાં અન્ય ફરજ છે, સંચાલક મંડળને માર્ગદર્શન આપવાની ફરજ છે, આ બધી એની ફરજો છે. સંચાલક મંડળ દ્વારા વખતો વખત સોંપવામાં આવતી અન્ય ફરજો અદા કરવી. સંચાલક મંડળ દ્વારા વખતો વખત એટલે કે સમયે સમયે જે સોંપવામાં આવે એ બધી ફરજો અદા કરવી. વખતો વખત એટલે સમયે સમયેની ફરજ અલગ અલગ હોય તો એ એને બજાવવી. આ હતા સેક્રેટરીના કાર્ય અને ફરજો. હવે જોઈએ સેક્રેટરીની સત્તાઓ, સેક્રેટરીની મર્યાદાઓ કેટલી છે અને સેક્રેટરીની જવાબદારીઓ કેટલી છે. સેક્રેટરીની સત્તા, મર્યાદા અને જવાબદારી. સત્તાઓ જોઈએ. પહેલો પોઈન્ટ, ઓથોરિટી ઓફ ધ સેક્રેટરી. કંપની ધારામાં સેક્રેટરીને સ્પષ્ટ રીતે કોઈ સત્તા આપવામાં આવેલ નથી. કંપની ધારામાં સેક્રેટરીને કોઈ સ્પષ્ટ રીતે કે આ સત્તા એની એવી રીતે કોઈ સ્પષ્ટ રીતે સત્તા આપવામાં આવેલી નથી, પરંતુ નિયમન પત્રમાં અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. પરંતુ નિયમન પત્રમાં આને અંગે જોગવાઈ છે. એ આપણે જોઈએ સેક્રેટરીની સત્તાઓ. સેક્રેટરીની સત્તા, મર્યાદા અને જવાબદારીઓ. એમાં સેક્રેટરીની સત્તાઓમાં કંપની ધારામાં સેક્રેટરીને સ્પષ્ટ રીતે કોઈ સત્તા આપવામાં નથી આવેલ, પરંતુ નિયમન પત્રની અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જો આમાં કોઈ ઉલ્લેખ ન હોય તો સંચાલક મંડળમાં અંગેનો ઠરાવ કરવાનો હોય છે.
જો આમાં કોઈ ઉલ્લેખ ન હોય તો સંચાલક મંડળને યોગ્ય ઠરાવ પસાર કરાવવાનો હોય અને સેક્રેટરીની સત્તા નીચે મુજબ વર્ણવી શકાય. નીચે જે 7 છે એ સેક્રેટરીની સત્તાઓ છે. એમાં પહેલો પોઈન્ટ છે એની સત્તા શું, તો કે કંપની રજિસ્ટર સમક્ષ સ્થાપનાનું પ્રમાણપત્ર અને ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે નક્કી કરેલા દસ્તાવેજોની નોંધણી કરાવવાની સત્તા છે. એટલે કે આગળ જોશો એમ આવેદનપત્ર, નિયમનપત્ર, વિજ્ઞાપનપત્ર આ બધા દસ્તાવેજો છે એ જમા કરાવવાના હોય કંપની રજિસ્ટ્રાર પાસે. તો કંપની રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ સ્થાપનાનું એટલે કે નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે નક્કી કરેલા દસ્તાવેજોની નોંધણી કરાવવાની સત્તા. એટલે કે આ જે બધા જ્યારે તમે ધંધાની સ્થાપના કરો ત્યારે તમારે એનું ધંધાની સ્થાપનાનું પ્રમાણપત્ર નોંધાવવાનું હોય. ક્યાં નોંધાવવાનું હોય, તો કે કંપની રજિસ્ટ્રાર પાસે નોંધાવવાનું હોય. તો એ સત્તા સેક્રેટરીની છે. સેક્રેટરી ઓફિસ વ્યવસ્થાના વડા હોવાના નાતે જુદા જુદા ખાતા ઉપર દેખરેખ અને અંકુશ રાખવાની સત્તા છે. સેક્રેટરી છે એ ઓફિસ વ્યવસ્થાના વડા છે, એટલા માટે એને જુદા જુદા ખાતા ઉપર એને દેખરેખ રાખવાની હોય અને એને અંકુશ પણ રાખવો પડે. સેક્રેટરીને શેર વેચણી પત્ર, શેર હપ્તા, શેર જપ્તી, શેરની ફેરબદલી વગેરે પત્રો ઉપર કંપની વતી સહી કરવાની સત્તા છે. એટલે કે સેક્રેટરી છે એને શેર વેચણી પત્ર ઉપર, શેરના હપ્તા ઉપર, શેરની જપ્તી ઉપર, શેરની ફેરબદલી ઉપર આ બધા પત્રો ઉપર એને કંપની વતી સહી કરવાની હોય. એટલે કે એની સત્તા છે કે આ બધા પત્રકો ઉપર સહી કરી શકે છે. શેર હપ્તા, જપ્તી, ફેરબદલી, વેચણી કંપની વતી વિવિધ પક્ષકારો સાથે સેક્રેટરીને પત્ર વ્યવહાર કરવાની સત્તા છે. કંપની વતી એ અલગ અલગ પક્ષકારો સાથે પત્ર વ્યવહાર પણ કરી શકે છે. સેક્રેટરીને કંપની વતી એજન્ટ તરીકે કાર્ય કરવાની સત્તા છે. કંપનીને સેક્રેટરી છે અને કંપની વતી પોતે એજન્ટ રહીને કાર્ય કરી શકે એવી પણ એને સત્તા છે. સંચાલક મંડળ પાસેથી મળેલી સત્તાને આધારે સેક્રેટરી કંપની વતી કોઈ કાર્ય કરે તો તે માટે કંપનીને જવાબદાર ઠેરવી શકે છે. હવે સંચાલક મંડળ પાસેથી જેને મળેલી હોય સત્તા, એટલે સેક્રેટરી કંપની વતી કોઈ કાર્ય કરે, સેક્રેટરી છે એ કંપની વતી કોઈ કાર્ય કરે તો માટે તે કંપનીને જવાબદાર ઠેરવી શકે છે. કારણ કે તે સંચાલક મંડળ પાસેથી મળેલી સત્તાના આધારે કાર્ય કરે છે, એટલે એ જવાબદાર કંપનીને ઠેરવી શકે. કારણ કે સેક્રેટરી છે એ સંચાલક મંડળ વતી કામ કરે છે, સંચાલક મંડળ પાસેથી મળેલી સત્તા મુજબ કામ કરે છે, તેથી જવાબદાર કોણ ગણાય? સંચાલક મંડળ, કંપની. સંચાલક મંડળે સોંપેલ કાર્યો કરવાની સત્તા છે. સંચાલક મંડળ જે કાર્ય સોંપે એ કાર્ય કરવાની સત્તા સેક્રેટરીની છે. એટલે કે આ 7 છે એ સેક્રેટરીની સત્તાઓ હતી કે કંપની રજિસ્ટર સમક્ષ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર, ધંધો શરૂ કરવાનું પ્રમાણપત્ર નોંધાવવું, સેક્રેટરી ઓફિસ વ્યવસ્થાના વડાઓના કારણે વિવિધ ખાતા ઉપર દેખરેખ રાખે, પછી અંકુશ રાખે, વેચણી પત્ર, જે શેર હપ્તા, શેર જપ્તી, ફેરબદલી આના ઉપર કંપની વતી સહી કરે, વિવિધ પક્ષકારો સાથે સેક્રેટરીને પત્ર વ્યવહાર કરવાની સત્તા આપે, કંપની વતી એજન્ટ તરીકે કાર્ય કરે, સંચાલક મંડળ પાસેથી મળેલી સત્તાના આધારે સેક્રેટરી કંપની વતી કોઈ કાર્ય કરે તો જવાબદાર કંપનીને જવાબદાર ઠેરવી શકે છે. સંચાલક મંડળે સોંપેલ કાર્ય કરવાની સત્તા છે. આ હતી સેક્રેટરીની સત્તાઓ. હવે જોઈએ સેક્રેટરીની મર્યાદાઓ. કઈ કઈ સેક્રેટરીની મર્યાદાઓ છે? જો સંચાલક મંડળે સત્તા ન આપી હોય તો તે પોતાની ઈચ્છા મુજબ સભા બોલાવી શકતો નથી. એની મર્યાદા છે કે સંચાલક મંડળે સત્તા આપી હોય તો જ પોતે સભા બોલાવી શકે. સંચાલક મંડળે એને ન આપી હોય સત્તા તો તે પોતાની રીતે સભા બોલાવી શકતો નથી. સેક્રેટરી કંપનીના કાર્ય માટે કંપની વતી ઉછીના નાણાં લઈ શકતો નથી. સેક્રેટરી છે એ કંપનીના કાર્ય માટે કંપની વતી એટલે કે કંપનીના કાર્ય માટે કંપની વતી એ ઉછીના નાણાં લઈ શકતો નથી. કંપનીના કાર્ય માટે તે કોઈ પાસેથી ઉછીના નાણાં ન લઈ શકે. સેક્રેટરી કરાર કરવાની પ્રક્રિયામાં મદદ કરે છે, પરંતુ તે કંપની વતી સત્તા વગર કરાર કરી શકતો નથી. સેક્રેટરી છે એ કરાર કરવામાં મદદરૂપ થાય, કોઈ સાથે ડીલ કરવી હોય, કોઈ સાથે કરાર કરવા હોય તો મદદરૂપ થાય, પણ કંપની વતી સત્તા વગર તે કરાર ન કરી શકે. કંપનીની સત્તા હોય તો જ સેક્રેટરી કરાર કરી શકે. નીતિ વિશે કોઈ નિર્ણય સેક્રેટરી લઈ શકતો નથી.
નીતિ અંગેના કંપનીના કાયદા નીતિ નિયમો અંગે સેક્રેટરી એકલો પોતે નિર્ણય ન લઈ શકે. સંચાલકોએ આપેલી સત્તા સિવાય કરાર કરે તો કંપનીને બંધન કરતા નથી. સંચાલક મંડળ આપેલી સત્તા મુજબ જ એ કાર્ય કરી શકે. સેક્રેટરી જાહેર જનતાને સત્તા વગર શેર આપી શકે નહીં. સેક્રેટરી જાહેર જનતાને સત્તા વગર જો એની સત્તા હોય તો સંચાલક મંડળનો આદેશ હોય તો જ એ જાહેર જનતાને શેર આપી શકે, નકર એની રીતે શેર ન આપી શકે. હવે આ હતી સેક્રેટરીની સત્તા મર્યાદા. હવે છે સેક્રેટરીની જવાબદારીઓ. સેક્રેટરીની કઈ કઈ જવાબદારીઓ છે? કંપની સેક્રેટરી નીચે મુજબના સંજોગોમાં જવાબદાર બને છે. કંપની સેક્રેટરી છે એ નીચે મુજબ સંજોગો હોય ત્યારે તે પોતે જવાબદાર હોય છે. તો પહેલો પોઈન્ટ છે, સેક્રેટરી કંપની ધારાઓનું ઉલ્લંઘન કરે અને કાયદા મુજબના કાર્ય ન કરે તો તેની જવાબદારી ઊભી થાય છે. કંપની ધારાનું ઉલ્લંઘન કરે, કાયદા મુજબ કાર્ય ન કરે તો તેની જવાબદારી ઊભી થાય છે. કંપની રજિસ્ટ્રાર પાસે સમયસર જરૂરી દસ્તાવેજો સેક્રેટરી ન મોકલે તો તે પોતે જવાબદાર છે. એટલે કે એને સમયસર બધા પ્રમાણપત્ર જમા કરાવવાના હોય, નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર કંપની રજિસ્ટ્રાર પાસે સમયસર જરૂરી બધા દસ્તાવેજો ન મોકલે તો તે પોતે જવાબદાર હોય. એટલે કે એની જવાબદારી છે કે એને સમયસર કંપની રજિસ્ટ્રારની ઓફિસે જરૂરી દસ્તાવેજોની નોંધણી કરાવવી પડે. સેક્રેટરી સત્તાનો દુરુપયોગ કરે, ગુપ્ત કમિશન મેળવે તો તેને દંડ અને સજા અથવા બંને પ્રકારની સજા થઈ શકે. એને દંડ પણ મળે અને એને સજા પણ થઈ શકે. જો એની સત્તાનો ખોટો ઉપયોગ કરે અને ગુપ્ત એટલે કે છાની છુપી રીતે કમિશન મેળવે તો પછી એ પોતે દંડ અને સજાને પાત્ર બને છે. જો સેક્રેટરી સત્તા બહારના કાર્ય કરે, કંપની વતી દગો કરે, કંપની સાથે દગો કરે, કંપની સાથે છેતરપિંડી કરે કે વિશ્વાસઘાત કરે ત્યારે જવાબદાર ઠરે છે. એટલે કે સેક્રેટરી સત્તા બહારનું કોઈ કાર્ય કરે, કંપની સાથે દગો કરે, છેતરપિંડી કરે કે વિશ્વાસઘાત કરે ત્યારે તે પોતે જવાબદાર ઠરે છે. સેક્રેટરી તેના કાર્યમાં અક્ષમ્ય બેદરકારી દાખવે. સેક્રેટરી છે એ પોતાના કાર્યમાં અક્ષમ્ય બેદરકારી એટલે કે ક્ષમા ન કરી શકાય એવી, માફ ન કરી શકાય એવી બેદરકારી દાખવે તો તેના કારણે જો કંપનીને નુકસાન થાય તો તે ભરપાઈ કરવાની જવાબદારી સેક્રેટરીની છે. એટલે કે સેક્રેટરી તેના કાર્યમાં અક્ષમ્ય બેદરકારી દાખવે, તેના કારણે જો કંપનીને નુકસાન થાય તો તે ભરપાઈ કરવાની જવાબદારી કોની છે? સેક્રેટરીની. સભા પૂરી થયા બાદ સેક્રેટરી જરૂરી નોંધ ન રાખે, એટલે કે સભા નોંધ મિનિટ્સ ન રાખે કે બધી મિનિટ્સ એટલે કે નોંધ બધી નોંધ ન રાખે ત્યારે તે જવાબદાર ગણાય છે. એટલે કે સભા પૂરી થયા બાદ સેક્રેટરી જરૂરી નોંધ ન રાખે તો એની જવાબદારી બને છે. નિયત સમય મર્યાદામાં કંપની ધારાની જોગવાઈ અનુસાર વાર્ષિક હિસાબો કંપનીની સામાન્ય સભામાં રજૂ ન કરે તો તે જવાબદાર ગણાય છે. એટલે કે નિયત સમય મર્યાદામાં નક્કી કરેલી સમય મર્યાદામાં કંપની ધારાની જોગવાઈ અનુસાર વાર્ષિક હિસાબો કંપનીની સામાન્ય સભામાં રજૂ ન કરે. વાર્ષિક હિસાબો છે એ કંપનીની સામાન્ય સભામાં એ રજૂ ન કરે. સામાન્ય સભા હોય એમાં એને વાર્ષિક હિસાબો રજૂ કરવાના હોય તો એ રજૂ ન કરે તો તે પોતે જવાબદાર ગણાય છે. જો સેક્રેટરી દસ્તાવેજોમાં બિનઅધિકૃત ફેરફાર કરે તો તે જવાબદાર ઠરે છે. જો સેક્રેટરી છે એ દસ્તાવેજોમાં બિનઅધિકૃત, એનો અધિકાર નથી એવા બિનઅધિકૃત બિનકાયદેસર કંઈ ફેરફાર કરે તો તે પોતે જવાબદાર છે. એટલે કે સેક્રેટરીની સત્તાઓ જોઈ, મર્યાદાઓ જોઈ અને એની જવાબદારીમાં આપણે 8 પોઈન્ટ જોયા કે કંપની કાયદાઓનું સેક્રેટરી કંપની ધારાઓનું ઉલ્લંઘન ન કરે, કંપની રજિસ્ટ્રાર પાસે જરૂરી દસ્તાવેજ નોંધાવવાના, સત્તાનો દુરુપયોગ કરે, ગુપ્ત કમિશન મેળવે, પછી સત્તા બહારના કાર્ય કરે કે દગો કંપની સાથે દગો કરે, છેતરપિંડી કરે, વિશ્વાસઘાત કરે, સેક્રેટરી તેના કાર્યમાં અક્ષમ્ય બેદરકારી દાખવે, સભા પૂરી થયા બાદ સેક્રેટરી જરૂરી નોંધ ન રાખે તો, નિયત સમય મર્યાદામાં કંપની ધારાની જોગવાઈ અનુસાર વાર્ષિક હિસાબો કંપનીની સામાન્ય સભામાં રજૂ ન કરે તો, અને સેક્રેટરી દસ્તાવેજોમાં બિનઅધિકૃત ફેરફાર કરે તો. એટલે કે આ 8 જવાબદારીઓ છે. હવે આવે છે સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત. સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત ક્યારે આવે એના પછીનો પોઈન્ટ છે
સેક્રેટરીની નિમણૂક સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને કરવામાં આવે છે. સેક્રેટરી નિમણૂક કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? તો કે સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર કરીને કરાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. તેના હોદ્દાનો અંત આમ તો કરારની શરતો મુજબ જ થાય છે. તેના હોદ્દાનો અંત કરારની શરતો મુજબ થાય. તદુપરાંત નીચેના સંજોગોમાં પણ કંપની સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત આવે છે. આ જે 9 સંજોગો જોયા આપણે, એ 9 સંજોગો અનુસાર કંપની સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત આવે છે. કેવી રીતે? તો કે સેક્રેટરીનું અવસાન થાય ત્યારે સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત આવે. કરાર કરવા અસમર્થ હોય ત્યારે, કંપની નોટિસ આપીને સેક્રેટરીને છૂટો કરે ત્યારે, કંપની છે એ નોટિસ આપીને સેક્રેટરીને છૂટો કરે ત્યારે, સેક્રેટરી પોતે રાજીનામું આપી દે, સેક્રેટરી છે કંપની જોડે છેતરપિંડી વિશ્વાસઘાત કરે ત્યારે, દગો કરે ત્યારે, પોતાના કાર્યમાં અક્ષમ્ય બેદરકારી દર્શાવે અને કંપનીને તેનાથી નુકસાન થાય ત્યારે, કંપની ધારાનું જોગવાઈનું પાલન સેક્રેટરી ન કરે ત્યારે, અંગત રીતે છૂપો નફો કે કમિશન મેળવે ત્યારે, અંગત રીતે પોતાની રીતે છૂપો નફો કે કમિશન મેળવે ત્યારે, કંપની ફડચામાં જાય કે કાયદા મુજબ કંપનીનું વિસર્જન કરવામાં આવે ત્યારે સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત આવે છે. એટલે કે કંપની નુકસાનમાં જાય કે કાયદા મુજબ કંપનીનું વિસર્જન કરવામાં આવે, કાયદા મુજબ કંપનીનું વિસર્જન થાય ત્યારે સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત આવે છે. એટલે કે 9 પોઈન્ટ છે. સેક્રેટરીનું અવસાન થાય, કરાર કરવા અસમર્થ હોય, નોટિસ આપીને છૂટો કરે, રાજીનામું પોતે આપે સ્વેચ્છાએ, સેક્રેટરી કંપની જોડે છેતરપિંડી વિશ્વાસઘાત કે દગો કરે ત્યારે, પોતાના કાર્યમાં અક્ષમ્ય બેદરકારી દર્શાવે અને કંપનીને તેનાથી નુકસાન થાય ત્યારે, કંપની ધારાની જોગવાઈનું પાલન ન કરે ત્યારે, અંગત રીતે છૂપો નફો કે કમિશન મેળવે ત્યારે અને કંપની ફડચામાં જાય કે કાયદા મુજબ કંપનીનું વિસર્જન થાય, કંપની નુકસાનમાં જાય કે કાયદા મુજબ કંપનીનું વિસર્જન થઈ જાય તો સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત આવે છે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે સેક્રેટરીનું મહત્વ. સેક્રેટરીનું મહત્વ. આધુનિક વાણિજ્ય વ્યવસ્થા સ્વરૂપમાં કંપની સ્વરૂપ એક વિશિષ્ટ વ્યવસ્થા છે. આજે આધુનિક જે બધી વાણિજ્ય વ્યવસ્થા છે એમાં કંપની સ્વરૂપ એક વિશિષ્ટ વ્યવસ્થા છે જ્યાં માલિકી અને સંચાલન જુદા જુદા હોય છે. માલિકી પણ બીજા કોઈકની હોય અને સંચાલન પણ બીજું કોઈક કરતું હોય. શેર હોલ્ડરો માલિક હોવા છતાં પણ તેઓ પ્રત્યક્ષ રીતે સંચાલન નથી કરતા. શેર હોલ્ડરો કંપનીના માલિક જ ગણાય પણ તે પ્રત્યક્ષ રીતે પોતે સંચાલન નથી કરતા. કંપનીનું સંચાલન શેર હોલ્ડર દ્વારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ એટલે કે શેર હોલ્ડર કંપનીના માલિક જ કહેવાય પણ એના દ્વારા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ એને કહેવાય સંચાલક મંડળ, એના દ્વારા કરવામાં આવે છે. કંપની કાયદાકીય રીતે કૃત્રિમ વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. તેની બધી જ ઔપચારિકતાઓ અને કાયદાકીય જરૂરિયાતો પૂરી કરીને કંપનીનું સ્થાપના પ્રમાણપત્ર મેળવવામાં સેક્રેટરીનો અમૂલ્ય ફાળો છે. એટલે કે ઔપચારિકતા એટલે કે બધા નીતિ નિયમો, કાયદાકીય જરૂરિયાત આ બધું પૂરું કરીને કંપનીનું સ્થાપના પ્રમાણપત્ર એટલે કે કંપનીનું જે પ્રમાણપત્ર છે સ્થાપનાનું પ્રમાણપત્ર, એ કંપનીની સ્થાપનાનું પ્રમાણપત્ર મેળવવામાં સેક્રેટરીનો અમૂલ્ય ફાળો છે. કંપનીનું સ્થાપનાનું પ્રમાણપત્ર મેળવવામાં સેક્રેટરીનો અમૂલ્ય ફાળો છે. વિવિધ કાયદાઓના જ્ઞાતા તરીકે ટેકનિકલ બાબતોમાં જ્ઞાન હોવા, વિવિધ કાયદાઓનું જાણકાર હોય, જ્ઞાતા એટલે જાણકાર, વિવિધ કાયદાઓનું જાણકાર અને ટેકનિકલ બાબતોમાં પણ જ્ઞાન હોવાના કારણે અનુભવના આધારે સંચાલકો માટે શ્રેષ્ઠ મિત્ર અને માર્ગદર્શક બની શકે છે. એટલે કે સંચાલકો માટે શ્રેષ્ઠ મિત્ર અને માર્ગદર્શક બને છે કોણ? વિવિધ કાયદાઓના અનુભવના આધારે સંચાલકો માટે મિત્ર અને માર્ગદર્શક બને છે સેક્રેટરી. સેક્રેટરી સંચાલક અને માલિક વચ્ચે સંકલનનું કાર્ય કરે છે. સંચાલકો અને માલિકો વચ્ચે સંકલનનું કાર્ય કરે છે સેક્રેટરી. શેરહોલ્ડરની સભા બોલાવે, સભા નોંધ રાખે, પત્ર વ્યવહાર કરે, જરૂરી માહિતી શેરહોલ્ડરને પૂરી કરે, કંપની વતી શેર બદલી, શેર હપ્તા, શેર બોનસ, શેર હકના શેર આ બધા અંગેની તમામ કાર્યવાહી સેક્રેટરી કરે છે. એટલે કે માલિક અને સંચાલક વતી પોતે સંકલન કરે છે. શેરમાં હકના શેર, બોનસ શેર વગેરે બહાર પાડે છે. પછી શેરહોલ્ડરની સભા બોલાવે, સંચાલક મંડળની સભા, એમાં સભા નોંધ રાખે, આ બધું સેક્રેટરી કરે છે. સેક્રેટરી ધંધાના વિભિન્ન પક્ષકારો સાથે સંબંધ રાખીને સંપર્ક અધિકારીનું કાર્ય કરે છે. સેક્રેટરી કાર્યક્ષમ વહીવટ દ્વારા કંપનીની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરે છે. સેક્રેટરી છે કાર્ય કરવાની
ક્ષમતા, કાર્યક્ષમ વહીવટ દ્વારા, સારો વહીવટ દ્વારા એ કંપનીની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરે છે. કર્મચારીઓમાં નેતૃત્વ પૂરું પાડી તેમનામાં ઉત્સાહવર્ધન કરી શિસ્તનું પાલન કરાવે છે. કર્મચારીઓમાં તે પોતે નેતૃત્વનું કાર્ય કરે છે, ઉત્સાહ આપવાનું કામ કરે છે, શિસ્તનું પાલન કરે છે. કર્મચારીઓના કાર્યોનું વિભાગીકરણ કરી સંકલન સાધી નક્કી કરેલા ઉદ્દેશો પૂરા કરવા માટે સતત પ્રયત્ન કરે છે. નક્કી કરેલા ઉદ્દેશો પૂરા કરવા માટે સેક્રેટરી પોતે સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. સેક્રેટરી રજિસ્ટ્રાર પાસે સમયાંતરે વિવિધ પ્રકારના પત્રકો, નિવેદનો, દસ્તાવેજો, અન્ય માહિતીઓ પૂરી પાડવાની અને નોંધાવવાની હોય છે. આ આપણે જવાબદારીમાં પણ આવી ગયું, મહત્ત્વમાં પણ આવ્યું, સત્તામાં પણ આવ્યું કે કંપની રજિસ્ટ્રાર પાસે સમયાંતરે સમયે વિવિધ પ્રકારના નિવેદનો, પછી પત્રકો, દસ્તાવેજો અને અન્ય માહિતીઓ પૂરી પાડવાની અને નોંધાવવાની જવાબદારી સેક્રેટરીની હોય. સંચાલકોને નીતિ ઘડતરમાં મદદ કરે અને કંપનીને પ્રગતિના શિખરે લઈ જાય. સંચાલકને નીતિ ઘડતરમાં મદદ કરે છે. સંચાલકને નીતિ ઘડતરમાં મદદ કરે, નીતિ ઘડતરમાં મદદ કરે અને કંપનીને પ્રગતિના શિખરે લઈ જાય છે અને પોતાની કાર્યદક્ષતા પુરવાર કરે છે અને પોતાની કાર્ય કરવાની ઓલીને પુરવાર કરે છે, પોતાની કાર્યક્ષમમાં વધારો કરે છે. આમ સેક્રેટરીનું સ્થાન સંચાલકો, કંપની કર્મચારી, શેરહોલ્ડર, લેણદાર, સરકારી વિભાગ, કંપની રજિસ્ટ્રાર વગેરે માટે અગત્યનું છે. એટલે સેક્રેટરીનું સ્થાન છે એ બધા પ્રત્યે અગત્યનું છે. સંચાલક, કંપની કર્મચારી, શેરહોલ્ડર, લેણદાર, સરકારી વિભાગ, કંપની રજિસ્ટ્રાર. કંપનીના વિકાસમાં સેક્રેટરીનો બહુમૂલ્ય ફાળો છે. જો કંપનીનો વિકાસ થાય તો એમાં સેક્રેટરીનો જ વધારે પડતો ફાળો છે. કંપનીનો વિકાસ એટલે કે ઉત્પાદનમાં વધારો, વેચાણમાં વધારો, રોજગારીનું સર્જન. કંપનીનો વિકાસ એટલે શું? કંપનીનો વિકાસ એટલે ઉત્પાદનોનું સર્જન, બધા લોકોને રોજગારી મળી રહે, રોજગારીનું સર્જન અને વેચાણમાં વધારો, વેચાણમાં પણ વધારો થાય. એટલે કે કંપનીનો વિકાસ એટલે ઉત્પાદનમાં વધારો, વેચાણમાં વધારો અને રોજગારીનું સર્જન. આમ દેશના વિકાસમાં પરોક્ષ રીતે સેક્રેટરી પોતાનો અમૂલ્ય ફાળો આપે છે. એટલે કે દેશનો વિકાસ કરવા સેક્રેટરી પોતાનો અમૂલ્ય ફાળો આપે છે. સેક્રેટરીનું સ્થાન છે એ સંચાલક, કંપની કર્મચારી, શેરહોલ્ડર, લેણદાર, સરકારી વિભાગ, કંપની બધા પ્રત્યે અગત્યનું છે. કંપનીના વિકાસમાં બહુમૂલ્ય ફાળો આપે. વિકાસ એટલે કે ઉત્પાદનમાં વધારો, વેચાણમાં વધારો, રોજગારીનું સર્જન, બધા લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે, ઉત્પાદનમાં વધારો થાય, વિકાસમાં વધારો થાય, વેચાણમાં વધારો થાય. દેશના વિકાસમાં પરોક્ષ રીતે સેક્રેટરીનો પોતાનો અમૂલ્ય ફાળો આપે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકરણમાં આપણે સેક્રેટરીમાં પ્રસ્તાવના જોઈ હતી, સેક્રેટરીની, કંપની સેક્રેટરીમાં સેક્રેટરીના ગુણો જોયા. સેક્રેટરીના ગુણ 12 ગુણ હતા. પછી સેક્રેટરીની લાયકાતો જોઈ 10. પછી સેક્રેટરીની નિમણૂક અને તેની જોગવાઈઓ. તો નિમણૂક નવી કંપની ધારા 2013 મુજબ કી મેનેજરિયલ પર્સન તરીકેની નિમણૂક થાય છે અને એની જોગવાઈ કઈ કઈ છે તો એ આપણે જોઈ, 7 જોગવાઈ છે. પછી સેક્રેટરીના કાર્યો, ફરજો જોયા, કયા કયાના કાર્યો અને કયા ફરજો છે. પછી સેક્રેટરીની સત્તા, મર્યાદા અને જવાબદારીઓ છે. બધા પોઈન્ટ એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. તમે વ્યવસ્થિત વાંચીને એકવાર સમજો એટલે સાવ સહેલું પ્રકરણ છે. પછી સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત ક્યારે આવે અને સેક્રેટરીનું મહત્વ, સેક્રેટરીની સત્તા કઈ, મર્યાદા કઈ અને જવાબદારીઓ કઈ એ જોઈ. પછી સેક્રેટરીના હોદ્દાનો અંત કેવી રીતે આવે અને પછી સેક્રેટરીનું મહત્વ જોયું આપણે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે એસપીમાં પહેલું પ્રકરણ હતું સેક્રેટરીનો અર્થ અને એના પ્રકારો, એમાં તમને હોમવર્ક નથી આપ્યું એટલે પ્રકરણ 1 સેક્રેટરીનો અર્થ અને પ્રકાર અને પ્રકરણ 2 કંપની સેક્રેટરી, આ બે તમારે એસપીસીસીના પાકા ચોપડામાં હોમવર્ક કરવાનું રહેશે. એસપીસીસીની એક તમારે બુક અલગ બનાવી, એમાં એક બાજુ સીસી વિભાગ અને એક બાજુ એસપી વિભાગ. એમાં એસપી વિભાગમાં પહેલું પ્રકરણ, એસપી વિભાગનું જે પહેલું પ્રકરણ છે એ આપણે જોઈએ. એમાં નીચેના પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ આપો. એસપીમાં સ્વાધ્યાય, એમાં પ્રશ્ન નંબર 3,
નીચેના પ્રશ્ન નંબર 4 નીચેના પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ આપો તો સેક્રેટરીના લક્ષણો જણાવો. પહેલા પ્રકરણમાં એસપીનું પહેલું ચેપ્ટર સેક્રેટરીના લક્ષણો જણાવો. પછી 8મું મંડળના સેક્રેટરીમાં કોનો સમાવેશ થાય છે. પહેલો 8મો. પછી પ્રશ્ન નંબર 5 વિસ્તારપૂર્વકમાં ત્રીજો અને ચોથો સેક્રેટરીનો અર્થ જણાવી તેની વ્યાખ્યા આપો અને સેક્રેટરીના પ્રકાર જણાવો. સેક્રેટરી વિસ્તારપૂર્વકમાં સેક્રેટરીનો અર્થ જણાવી તેની વિસ્તારપૂર્વકમાં તેની વ્યાખ્યા આપો. ત્રીજો અને ચોથો અને સેક્રેટરીના પ્રકાર જણાવો. એટલે કે પ્રશ્ન નંબર 4માં પહેલો અને 8મો અને પ્રશ્ન નંબર 5માં ત્રીજો અને ચોથો વિસ્તારપૂર્વકમાં. એસપી પહેલું ચેપ્ટર સ્વાધ્યાયમાં આ રીતે તમારું હોમવર્ક છે. કુલ 4 પ્રશ્નો. પ્રશ્ન નંબર 4માં મુદ્દાસરમાં પહેલો અને 8મો, પ્રશ્ન નંબર 5 વિસ્તારપૂર્વકમાં ત્રીજો અને ચોથો. હવે બીજું ચેપ્ટર જે આજે આપણે પૂરું કર્યું, કંપની સેક્રેટરી આપણે પૂરું કર્યું, એમાં હોમવર્ક સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 4 મુદ્દાસરમાં બીજો કેએમપીમાં કોનો સમાવેશ થાય છે અને બીજો અને ત્રીજો કેએમપીમાં કોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે અને સેક્રેટરીની સત્તાની મર્યાદાઓ કઈ કઈ છે. પછી પ્રશ્ન નંબર 5 વિસ્તારપૂર્વકમાં પહેલો સેક્રેટરી પાસે કઈ સત્તા છે, પછી સેક્રેટરીની લાયકાતોની ચર્ચા, અને 5મું અને 6થું સેક્રેટરીનું મહત્વ, અને સેક્રેટરીમાં કયા પ્રકારના ગુણ હોવા જોઈએ. એટલે સેક્રેટરીનું મહત્વ અને સેક્રેટરીમાં કયા પ્રકારના ગુણ હોવા જોઈએ. એટલે કે પહેલો પ્રશ્ન છે સેક્રેટરી પાસે કઈ સત્તા છે, બીજો છે સેક્રેટરીની લાયકાતોની ચર્ચા કરો, 5મો છે સેક્રેટરીનું મહત્વ, અને 6થો છે સેક્રેટરીમાં કયા પ્રકારના ગુણ હોવા જોઈએ. એટલે પહેલો, બીજો, 5મો, 6થો અને મુદ્દાસરમાં બીજો અને ત્રીજો. મુદ્દાસરમાં છે કેએમપીમાં કોનો સમાવેશ થાય અને સેક્રેટરીની સત્તાની મર્યાદાઓ. આ પહેલું પ્રકરણ, આ બીજું પ્રકરણ. આ તમારું હોમવર્ક રહેશે. પહેલું છે સેક્રેટરી અર્થ અને પ્રકારોમાં, બીજું કંપની સેક્રેટરીમાં. બેયમાં મુદ્દાસર પ્રશ્ન નંબર 4 અને મુદ્દાસર વિસ્તારપૂર્વકમાં પ્રશ્ન નંબર 5. એવી રીતે જ પ્રશ્નો આપેલા છે. આ તમારું હોમવર્ક રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે કંપની સેક્રેટરીમાં ગુણો અને લાયકાતો છે, સેક્રેટરીના ગુણો અને લાયકાતો એ આપણે સેક્રેટરીની લાયકાતોમાં આવી ગયું છે, અને ગુણો છે એ તમારે વાંચી લેવાના છે અને લાયકાતો છે એ તમને લખવાના પ્રશ્નોમાં આવી ગયા છે. આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.